अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। अज़ीज़ान गिरामी, आज ये मेरा वीडियो पुश्तों में मौत के मुनासबत से ख़ुगू इज़्ज़तमंदो नन ज़मादा बयान द मर्ग पबारके दे। मां नन पर टिकटॉक बांधे मोबाइल में चुकुलो को से लिंक रागलो चागा में ओपन कोनो दे पबू तरफ ता दास पेतलन कलन भैया मुन उम्र के ज़्यादा ते ख्वागा लकदरे जामन और यो रोरे प मामूली जायदाद बांधे जालिमानो कत्ल का ब्यादा से बल लिंक में चरावाड़ो लो दे बाजी खेलो के नु चागा में कतो नो दरा तर चरा ले गलियो नो यो आलिम दीन दे द द्वालो तरफेनो कुरान वर्को द कुरान द पासे बल फरीक मड़को नु चिचादा लिंकुल रा ले गलियो दागी मतलब दाओ ची फिर से पदे बांधे बयानों का बयानों को बज़र पेरियो को खो पुख्ताना बदकिस्मत बदनसीबा प कत्ल मकातिल क्यों पटोपक को तक क्यों बदमाशू किन खती जो बे द गोले द जोर न खबर नहीं ची दी यो गोले जोर रुस्त सुमर दे तो खुद चा मर्ग तो खुशालेगी खुदा गा मर्ग ज़गमल बर्दाश्त कोल पुख्तानों को पक्कलू न भी अखपल बदला न प्रीदी भी न प्रीदी वले ज़मुंग पर इलाकों के दौलज़ों के पकलूनो कलूनो पस औलाद और नसीर अगली दो नूर खल के बुढ़ागान शिवी दी वजिली तो सो खपल रोर या दगदा से खुदा से पर वड़ू वड़ू खबरों जायदाद बाने खशमाशय बाने उदासी किसी कतारों बाने मड़ी कोल और आखिरत तबा कोल बर्बादोल दादा मुसलमान शान न दे दादा दिन का मेरे दादा कुरान न लरी दी दादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दजवन न लरी दी तालीमात न लरी दी कचरता कुरान और साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीमात पमुंग के रागले में मुंग दस दकड़ो कोशिश करे हुए हरान का जमुंग द चामर से चर लब जमुंग लासवर निश नो दमर्ग मुतालिक कुरान मजीद फुरकान हमीद के अल्लाह तबारक व तआला पर सूरत अंबिया के आयत नंबर 35 खुदा दिन अलावा दा से मुनासिबत सर नूर आयातुन अमरागली दी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व नब्लूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितनतन व इलैना तुरजऊन। अल्लाह तबारक व तआला वही कि हर नफ्स चमा पैदा करे दे और जे खालिकम दाबद मर्ग मज़ा सकी ज़ाइक़तुल मौत पमखद ज़मके बसो कम पाते निशी कुल्लु मन अलैहा फ़ानिम व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। यो द अल्लाह ज़ात बपाते कीगी च हय्युन क़य्यूम दे यो द अल्लाह ज़ात बपाते कीगी च ज्वंदे दे जिंदे जावेद हस्तिला बल ब मखदज़म का हर सपनाश वजह रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम और सिर्फ बद अल्लाह ज़ात पातिशी प मखदज़म का हर सपनाशी नब मलक पातिशी नब पीर पातिशी नब शेखुल कुरान नशब शेख खुदल हदीस नब बदमाश नब मलक हिस्सोक बद अल्लाह पज़म कवा निपातिनश कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत हर सड़ील द मर मज़ा दाव सकी व नब्लूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितनता
او مونږ تاسو په خیر سره او په شر سره ونبلوکم ازماوو با په خیر سره او په شر سره به تاسو ضرور په ازمایش کې مبتلا کو تاسو مونږ په ازمیخ کې پریخیه و الینا ترجعون او ما ته دوباره راځي زما طرف ته راځي بل چرته نشیتله دا څوک وي دا الله وستو زما الله وي نو یاد ساتي قران مجید فرقان حمید هغه معجزه ده چې پدې کې ډېرې معجزې پټې دي الله تبارک وتعالى په قران مجید فرقان حمید کې د دنیا 115 بار ذکر کړي دي د آخرت 115 بار ذکر کړي دي د شیاطین 88 بار ذکر کړي دي د ملائکی 88 بار ذکر کړي دي او د مرګ د موت 145 بار ذکر کړي دي او د ایمان 25 بار ذکر کړي دي نو خو عزتمندو په مخ د زمکه به یو الله پاتې کیږي هیڅ څوک به پاتې نشي د نن زمانه د دین نه لري د قران نه لري د رسول الله د ژوند نه لري د پښتو د ثقافت د کلچر د تهذیب د تمدن نه لري د نن کچکونی بدمعاش ته وي چې ته نظر اوس غلوا نن چې ته څوک وجنې نو سبب ته پاتې شي زما مراد نه دا درې ګلالي رونه چې وجلې دي په لګز مکه باندې دا رور ولا وجلې دي دا کونډې کې یتیمانانه ک خور بیرورک خزه به خاوند کا پلار به زوی کو رور یې بیرورکو او مور به زوی کا ماما به خوري کو ترې به اوراره کو سبب دا سړی را پاسي او دی به وای چې دا خو ما ته پلاني شیطانې کړې دی او پلاني راته شیطانې کړې دی خدای د دې سر نه خلاص کا ستا خو لنډې خر هوا نشي وړي او مور او پلار به را پاسي زت خپنه زت خبر نه ستا د زوی چې ټول شپه بار چرسیانو سره ګرځي شکمار سره ګرځي او کونه پوری 30 بور نه نیم تماچا چولی وي ولې دا د ماما ته نخ کاری دا د تر ته نخ کاری دا د رور ته نخ کاری دا د پلار ته نخ کاری دا د اوخ ته نخ کاری چې زما د رور عمل سره بیا وای زما رور بے ګناه مړ شو زما زوی بے ګناه مړ شو زما وراره بے ګناه مړ شو ته چې د خلکو خونه ورانه نو ستا خونه به نورانی او په معمولی ځمکه باندې ته درېونه وجنې په معمولی ځمکه باندې ته ولر ور وجنې مرګ قرآن مجید فرقان حمید کړي چې د یو سړي مرګ د ټول انسانیت مرګ دی پښتونه بیا د مور خیر غواړي خزه د خیر غواړي بچی د خیر غواړي د بدکارۍ بدکردارۍ د زنا د سوال دروازې در باندې خلاص شي یو غیرت غټو یو سم یو کم سل غیرتونه بیلا نو په داسې وطن کې وسوک زندگی څه تیر کی چې خپل جامه وتهور شي دا ډېر دردناک واقعه و د درې رونو د یو تر په معمولی خبره باندې معمولی جیداد بس ټوکړه وی ورکوټه ټوکړه باندې بے ګناه بے خطا وو وجه او دا سه په نور علاقو کې الکه بیا جوړه ولکه چې د قران د پاسه ته سړی وجنه نو مانه ته پوسو کو چې چا د قران د پاسه مرګو کو نو مې یاد ساته قسم خلل ګناه کبیره نه او چا چې د قران د پاسه مرګو کو نو نن چې هر یو عالم ته فتوا درکې دا خپل دین ایمان دی خود پیر غلام علی شاه فتوا دادا چې چا د قران حد کو چا د قران ته سمکو کته د حقارت په نظر وته کو د الله کلام ته
ام مرتد دی او کافر دی او دا واجب القتل دی د داسې سړي مرګ جایز دی چا چې د قرآن هتکو کو او یو سړي ټوپک لړکو کوتک لړکو او قرآن حواله کو ته د هغې د پاسه یو سړی وژنې او ته جرګه ماتې نو دا سړی واجب القتل دی دا چې چا ووجلو دا به جهنم ته ځي ولې د الله کلام ته سپک کتلی دي د هغه کلام ته سپک کتلی چې زما په خوږ پیغمبر باندې په دریش کاله کې نازل شوی دی د هغه کلام ته سپک کتلی چې مونږ په ایمان وروړی د هغه کلام ته سپک کتلی نو د حیث د توبه د قبلونکو نو چانس د داسې سړي توبه به نه قبلیږي زه خو یم د داسې سړي جنازه کولم ناروا او ناجایزه دي د شکمار د غل د قاتل د بدماش او څوک چې جرګه ماتي او څوک چې د الله کلام لکه د بازید خیرو دا ویډیو ما ته رالیږلې ده او چا ویډیو ما وکړه بار بار ما وکړه ولې چې کله مونږ یو لفظ وباسو نو دا فتوه ده مونږ ذمہ دار خلک یو مونږ په هوا کې خبرې نشو کولی مونږ جواب دیو الله ته د الله رسول ته نو ما بار بار وکړه نو مولانا دواړه طرفینو ترمنځ داسې قرآن خیره داسې دا قرآن دا مولانا دی یوم په داسې لاسې خیره او بلم په داسې لاسې خیره او له قرآن ورکوي چې زمونږ د پدې قسمي چې څه شوي دي د هغې نه توبه بخل راتلونکي او په زړه کې دا نه ساتو دا نه ساتو دا نه ساتو دا نه ساتو او هغه بل فریق دا وایي چې د دې نه پسې دا سړی پر قرآن د پاسه قتل کړی دی نو والله علم بمراده مونږ خو د ایویډنس د هغې په بنیاد باندې دا خبره کوو چې د داسې خلکو بیا جنازه کول او دې دپاره لاس اوچتول او دې دپاره دعاګانې غوښتل دا د کمزوري مولا خبره به عالم خرم به وي داسې ایمان مضبوط کې داسې خلکو جنازې مه کوئ انکار ته وکئ او داسې خلکو جوړې مه کوئ دا مشران هم بیا فضل دي چې داسې خلکو جوړې کوئ ستاسو جرګې ماتې کې قرآن د پاسه وینې توی شي بیا وی خو نه شو نو یاد ساته الله تبارک وتعالی په سوره اعراف 34 کې بسم الله الرحمن الرحیم ولكل امه اجل فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعه ولا يستقدمون لا چې کله اجل راشي کله نیټه راشي کله پوره راشي لا يستأخرون ساعه ولا يستقدمون يستأخرون په عربی کې اخر ته وي او يستقدمون لومبي ته وي یعنی نبا اول شو نبا اخر شي ساعتن او د دې نبا یو لمحه وروسته شو نبا مخکې شي او اسرائیل علیه السلام به دې روحوالي یو به ظالم شي کافر به شي په او بل به شهید شي نو سوره اعراف 34 نمبر آیات دا دې لپاره د آیاتونو ته ویما چې مرګ تقدیر د الله جوړ کړی دی مرګ بر حق دی یا د اکسیډنټ نه یا د شوګر نه یا د هپاټایټس نه یا د کینسر نه یا د ګولې نه خو شعور الله درکړی دی دویم سوره یونس آیات نمبر 49 کې بسم الله الرحمن الرحیم قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله لكل امه اجل اذا جاء اجلهم لا فلا يستأخرون ساعه ولا يستقدمون وکله چې اجل راشي انیټه راشي اسرائیل علیہ السلام راتګو کی او په سر د تودريږي فلا يستأخرون ساعه ولا يستقدمون نبا یو لمحه رسته شي نبا مخکې شي او اسرائیل علیہ السلام بستان روحوالي اول مې د مرګ خبره وکړه چې هر سړی به مرګ امزه به سکی او اوس مې ته د اجل خبره کوم او اجل سره د ساعت خبره تا کوم سوره نحل آیت نمبر 61 بسم الله الرحمن الرحیم
ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نبا یو لمحه مخکې شي او نبا یو لمحه رستو شي. ساعة ولا يستقدمون در بستاذ براشي هاي إسرائيل براشي وطان برهوالي. سورة فاطر آیات نمبر 45 قرآن مجید فرقان حمید. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. هاي إلى أجل مسمى اغا معلومه نیټه چراشي فإذا جاء أجلهم هاي فإن الله كان بعباده بصيرا. بس الله تعالی خپل بندگانو ته ګوري په بصیر دی لیدون کې. نو دا سلور آیاتونه مې د نیټه متعلق چې نه به یو لمحه وروسته شي نه مخکې شي او الله تعالی به خپل امانت د اسرائیل علیه السلام په ذریعه واغستې او د کل نفس ذائقة الموت آیاتونه په قرآن مجید کې نورم شته. خو بیا ویډیو اوږده شي نو څوک یې ګوري نه نو ما وې ستاسو به فایده وشي او چې چاره لګلې الله هغه ته جزا ورکړي. هغوی دا وایي چې په پښتو کې ووایي نو ما په پښتو کې ورته وویل. نو یاد ساته دا صرف او صرف د دین کمی دی. خو ډېر داسې کیسونه ما لیدلي دي ما ته معلوم دي چې سیر و زول هم ځي چلیل هم ځي کال هم ځي بیا هم مړي کړي دي بیا هم جواري کړې ده بیا هم پړ کړی دی بیا هم د خلکو کمی غوښتی دی. نو هدایت د الله لاس کې دی. هدایت د الله لاس کې دی. ما تاسو به کوشش کو او دعاګانې هم کو او د دوه انسانانو د کورونو جوړولو کوشش وکړو. د کور د جوړولو د معاشرې د مالې د کلی دا به کوشش کو چې نیکه ته به راولو جماعت ته به راولو منزل به راولو قرآن ته به راولو د رسول الله دین ته به راولو صلی الله علیه وسلم. کوشش به خپل جاری ساتو. یاد ساته کوشش به نه پرېږدئ. نو علماء باندې نه علاوه د کلی چې کوم مشران دي ناظمان دي د مولا نن سبا څوک مني سړیا. یو خو هغه عالم دین دی چې هغه د کلی اوسیدونکی دی اجره لري جماعت لري او خاندان لري صاحب ثروت وي نو د هغه خبره بیا مني. نو چې اوس یو عالم د دیر دی او بل د سوات دی او بل د تیرا دی او بل د باجوړ کوټ دا عجز خبره څوک مني. اخو حق خبره تا ته نشي کولی. که حق خبره کوي سرسایه په ته باندې تنخواه په ته باندې دغه څه تنخواه وي د عاجز 12,000 15,000 شل پوه شو. بدماشي ته په جومات کې کونه پورې به تماچه دغه کړي عاجز عالم دین به 15 وخته منځونه کوي هغه وایي چې پلانې ملک صاحب رالو پلانې رالو. نو دا خو زمونږ د عالم د رسول الله د مصلی د وارث حال دی. نو دا ناظمین کم مشرانی سپینګری وي صاحب ثروت وي هغې دا پکار دي چې د ځانم خیر وغواړي د خاندانم وغواړي د رسول الله د امت هم وغواړي د الله د مخلوق هم وغواړي د خپل کور هم وغواړي د خپل کلي هم وغواړي د علاقې هم وغواړي او د وطن د جوړوالي دپاره کوشش وکړي. نو زما خیال دا ډېر لوی ثواب دی. دا د حج نه لوی مرتبه ده ثواب دی. دا د عمرې نه لوی ثواب دی. دا د اعتکاف نه لوی ثواب دی. یاد ساته د دوه مسلمانو جوړښت راوستل د وینې تویېدو لارو رکول د دوه زړونو جوړول دا ډېر لوی عظیم جهاد دی. او یاد ساته دا جهاد
وکي په خپل کلو کې په خپل وطنونو کې خلک سينو ترانځ دی کوي چې کم دنه خپدي جرګې پیو کوي مرکې پیو کوي په کلی کې اصلاحي کمیټه جوړی کوي د یونین کونسل په سطح جوړی کوي بیا د علاقې په سطح جوړی کوي او د خلکو خیر وغواړي او هغه کمیټو کې علما هم والی مفتیان هم والی پیران صاحبان هم والی بدمعشان هم پکې والی او عالمان هم پکې والی او تبلیغ امیران هم پکې والی هر مکتب فرد خاندانونو نه پکې خلق والی او چې چاله زی نو 2 رکعات نفل کوي او د جمعات نه بیا سفر جاری ساتي او چې بیا هم نه مني منت کوي سماجت کوي او دا غین الله وا الله قران ځان سره وړي د الله قران وتک دی چې مونږ او زمونږ ترمنځ به د الله دا قران وي کوم به د یو فرق سیډو کو یا هم د یورپی لالچ کو یا هم بدخيري وکا یا هم د چا سیډو کو یا هم د چا مرستو کا یا هم د باطل مرستو کا یا هم د حق فیصلو نکا نو دا قران زمونږ استاد زامن دي او دا قران باندې قسم خوري چې مونږ دا قسم وای ګوره چې دا وطن جوړیږي او کنه جوړیږي نو دې لپاره د قربانۍ ضرورت ده د مشورې ضرورت ده د هر چا خپل چې کم مقامي هغه غي تا سټیټس ورکي هغه مقام ولا ورکي او وطن جوړ کړي علاقې جوړې کړي د خلکو دوګونو ټوپک کوس کړي او چې دا چا شوق ټوپک بیا دې ګرځي بس کنه تاسو ته کوس کیو چې چا شوق خدای له آل اولاد تور پسر کی چې د جهنم سکروټ کی شي زنانه ته نشیتله پیغله ته نشیتله الک ته نشیتله غریب سړی ته نشیتله څوک ته چولې نشي خو مزدوره لته نشیتله وګی ته نشي خرڅوله ګورا په خپل اولاد باندې نظر وساته او دین تراشه او دا جمعات د منځونو د سجدونو منور کې ډکه کوي 5 وخت مانځه تراشه د الله کور تراشه او جاړې وتا د خپل وطن د پاره د خپل رونو د پاره د رسول الله امتیانو د پاره د الله د مخلوق د پاره او جاړې ان شاء الله زمون دعاګانم د سری دي او کم زمون علاقه ده زمون کور کله دي کاغوی ته زمون د خاندان د چامرسته وي کاغه بچیانو د کور چاته اجتوي کتا تا د پیسو اجتی د سړی اجتی نو ان شاء الله زمون خاندان زیر ده اب تاسو سره د خپل کور کلی کغه قبرستان خبره ده کده جنازګاه خبره ده کده جمعتونو د فرقاواریت د اول خو شه د خپل وطن د فرقاواریت د مصیبت وستل پکار دي تر کومه چې ممبر هم نه آزاد شوی ګوره دا مسله نه حل کیږي نو ان شاء الله تعالی دا سه خپل کلو کې محلو کې د جمعات پیریاګانو کې چې وسم رسیدا سيو کوي او د خلکو مددونو کوي د کندو رندو یتیمانو د بیمارانو نو الله بډې رجر در کی او دې سلور دیوالونو لتاک ده اے خلکا التبیا سوک نه پکاريږي نه بدمعشي پکاريږي نه دولت پکاريږي نه زوی پکاريږي او نه چودراهټ پکاريږي سلور دیوالونه دي د خوب زیاده د یری زیاده د وحشت زیاده صحابه کرام بچ په قبر کې ناستو نو ګیر مبارکه به دک شوی د جړانا ودا لومبه منزل له عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ په حدیثو کې راغلی دي چې ګیره وډه کشو دا لومبه منزل له نو چې د صحابه او د حالو نو زمو صاحب سهالي موتنه د خیر کار کم شوی دا ډیر سخت زیره دا سلور دیوالونه ډیر سخت زیره اے خلکو د الله لاره تراشه الله تراشه قران تراشه د رسول الله دین تراشه مکه وای بیا بخپای کله در باندې یو کینسر کې خود بدمعشي وای چرته یو ول
یا در باندې فالج راوستو یا ذهني منټل کې بیا وسکه ته الله سره منډه والی شي. نو ګوره د الله تعالی دو خبرې کوي. بسم الله الرحمن ان الله لا يحب الظالمين ان الله لا يحب المتكبرين. الله یو ظالمین نه خوښي او یو تکبر کوونکي نه خوښي. یاد ساته ویډیو زیاتېږي زمونږ دا نصیحت ته زمون خدا لار دا امر بالمعروف و نهی عن المنکر. زمون دعاګانې دي په سجدو کې د تهجد په وختم او په لارو په کوڅو کې او په خانقاه کې او په مدرسو کې دا دعاګانې نور خو زمون وس نه رسي. نو د اصلاح نفس لپاره اصلاح معاشره لپاره او د رسول الله د امت د یووالي لپاره زمون خدمات حاضر دي. والسلام علی من اتبع الهدى.